नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतुमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं वेतैगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुवरगलितं गलं सुखं घातं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं भूरवरसिकाभिभावुकः ॐ व्यासं प्रसितमद्दारं सत्यपुत्रभगवद्भजं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपूरिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम। बर्तमान रामकृष्ण को धरिकी रथरे बसई अपुर जाऊँ मथुरा आनंदी ह्रदे स्नान कर बुड़ीकी विचित्र दृश्य देखिले राम आग रामकृष्ण देखिले उठला आसिक रथरे बस आउ थे डुबन देले देखिले प्रभु अनंत शयन कर समस्त देवता धर्म केन्द्र स्तुति कर विचित्र दृश्य देखिए छानिया गाड़ी से बुड़ी बस कौन है देखा है दशम स्कंध 40 अध्याय अपुर भगवान को स्तुति अप्रोवाच नतोस्म्यहं वाखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं जन्नाभिजाता जातात् अरविन्दकोशात् ब्रह्मा आविरासित जत ईश्वर रूप। सुंदर कथा कहले नतोस्मि अहम तु अखिल हेतु हेतु प्रत्येक कारण कारण गोटे कार्य कारण थाए बिना कारण कार्य नहीं। पृथ्वीटा कार्य यार कारण कि प्रकृति बा ब्रह्मा ना प्रकृति गोटे छोटा जिन प्रकृति गोटे तीन गुण प्रकृति ही ब्रह्मा विष्णु शिवंकर सृष्टा सत्वगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिवशंकर बाहर प्रकृति आम सृष्टि कला ब्रह्मा जगत को सृष्टि कर तेणु कहले अक्षर समस्त हेतुर हेतु आपण ब्रह्मा जगत को सृष्टि कर तेणु जगतर हेतु मान कारण ब्रह्मा हेतु ब्रह्म पदार्थ हेतु माया माया ब्रह्मकर शक्ति गोटे विराट शक्ति तेणु प्रत्येक हेतुर हेतु आपण कारणर कारण नारायण पुरुषम आद्यम अव्ययम आप नारायण नारम अयनम जस्य सह नारायण नारम की जलम अयनम आश्रय जल जार आश्रय पानी भितर प्रभु अनंत शयन कर जलटा किसी कम जिन कुकर्म जल नला आग जल यात्रा यज्ञ हो उठे आग सबुथे पानी दरकार बिना पानी किसी पानी ना भी जीवन तेणु नार नार मान जल हूँ आश्रय जार ये प्रकार नारायण कहीं से जल अनंत शयन कर प्रकार नारायण पुरुषम से आदि पुरुषम आद्यम पुरुष शब्द अर्थ पूरी सेते पुरुष प्रत्येक पुर भितर 84 लक्ष विभिन्न जातिर जीव जंतु अच्छा गोटे जातिर कोटि कोटि प्रत्येक भितर प्रभु रही पुर भितर शोई पुर माने घर बेला छेड़ी बाघ साप गछपत्र गछ समस्ते गोटे पुर ता भर शोई पुरुष ये आद्यम से आदि मैंने जगत स्रष्टा आश्रय है प्रभु सी काट सुखी से आदि पुरुष आद्यम अव्ययम जार व्यय हो व्यय माने विकार नहीं निर्दिष्ट स्थिति सदाबे हो क्षय नहीं अक्षय व्यय माने विकृत अवस्था परिवर्तन नहीं निर्दिष्ट स्थिति सदा सी उणा नहीं सब फुल जन्ना भी
ଜନ୍ନାବି ଜାତାତ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୋଷାତ୍। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛି। ସେ ପଦ୍ମ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆବିରାସିତ। ସେ ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଯତ୍ ଈଶା ଲୋକ, ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଆପଣ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା, ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ କଥା ବତେଇଲେ। ଭୂ ବୟଂ ଅଗ୍ନି ପବନ ଖମାଦୀନି ମହାନ ଅଜାତୀୟ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥା ବିବୁଧାଶ୍ଚ ସର୍ବେ। ଯେ ହେତବ ହତେ ଜଗତୁ ଅଙ୍ଗଭୂତା ଉଚ୍ଚତି ଭୂରାପ ଭୂ ଆପ ଭୂ मनो च अहंकार भिन्ना प्रवृत्तिरस्तदा। गीता कही भू मन भूमि, भूमिरापनो वायु, खं मनो भूमि आप अनल वायु, खं मनो बुद्धिरेव च। कहला प्रकृति, प्रकृति दी प्रकार, गोटे जड़ और चैतन्य। खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। ये 8 प्रकृति। अपरियमित ज्ञान गोटे ये परा प्रकृति और गोटे अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति एवं सब अपरा प्रकृति। परा प्रकृति उत्कृष्टा प्रकृति है चैतन्य जीव। चैतन्य शक्ति न जीवन शक्ति प्राणवायु जीवाशिया करने पर्यंत प्रकृतिर काम। ये जो पंच महाभूत फल तैयारी, तापर मन बुद्धि अहंकार, ये 3 5 भूत 8। ये 8 है जड़ प्रकृति। ता भीतर प्राण शक्ति संचार वाला परा प्रकृति अपरा प्रकृति। कहले भूमि ही आप अग्नि पवन ख माने आकाश आदि महान ये सब महत तत्व। ये गोटे महान तत्व मैं सबको लेकिन पृथ्वी महान अज आदि महान अजा अजादि मन इंद्रियाणि ये सब महत्व। महत्व मन इंद्रियाणि, मन एवं इंद्रिय गुड़ाक। इंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, ये 10 सर्वेन्द्रियार्था। इंद्रियर अर्थ अर्थ माने इंद्रिय ग्राह्य वस्तु 5 तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विबुधाश्च सर्वे। समस्त समस्त इंद्रिय रही। इंद्रिय देवता भी अच्छे ना, सब इंद्रिय देवता। जे केतव हत्ते जगतु अंगभूता अधिष्ठात्री देवता जगतर संचालन आदि कारण प्रवृत्ति आपणकर अंग स्वरूप। ये समस्त होती आपणकर अंग माने आपण ये समस्त संस्था मैंने आपणकर अंग माने आपणकर शरीरभूत। ये सब गुड़ाक आपण अंगर सृष्टि होती। अर्थात आपणकर शरीर सब बाहर ब्रह्मा शरीर बाहर ना शरीर अंश। तेणु सी सृष्टि कले तेणु सृष्टिटा भी शरीर अंश। आउ गोटे कथा समस्त सृष्टिटा विश्व ब्रह्मांड प्रभु विश्वरूप तो समस्त विश्वटा भितर अच्छी। विश्वटा स्वरूप, विश्वटा रूप असुविधा कला। तेणु जगत अंगभूत आप अंग हो समस्त जगत आप विश्वरूप समग्र विश्व आप भर अच्छे। ये प्रकार कहले 5 महाभूत, 5 तन्मात्र मन बुद्धि अहंकार। प्रत्येक इंद्रिय मान देवता ये सबूर स्रष्टा आपण। ये सबूर हेतु मान कारण आपण। तेणु आपण ही जगतर स्रष्टा एवं
ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଂସାର କାମ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗତଟା ରହିଛି ସମସ୍ତ ସଂସାର। ନୈତେ ସ୍ୱରୂପଂ ବିଦୁରାତ୍ମନସ୍ତେ ह्यजादय अनात्मतया गृहीता अजो अनुबंध सगुणैः अजायः गुणात् परम वेदन वेद नते स्वरूपं पहले न एते स्वरूपं विदुः आत्मनस्ते प्रकृति तथा प्रकृति उत्पन्न होता समस्त पदार्थ अनात्मा नैते स्वरूपं विदुः आत्मनस्ते ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଡ଼ାକ ବଂଶଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଏତେ ସ୍ୱରୂପ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ये पृथ्वी जगत ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଇନପାରେ। ନୈତେ ଏତେ ସ୍ୱରୂପ ନ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ ନ ବିଦୁଃ ଆତ୍ମନସ୍ତେ କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ଆତ୍ମା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମା ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଜଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ହି ଅନାତ୍ମନସ୍ତେ ହି ଅଜାଦୟ ଅନାତ୍ମତୟା ଗୃହୀତା। ଅଜା ମାନେ ଅଜ ମାନେ ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ନନା ଅଜ। ତ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ଆପଣ ଗୁଣାତୀତ ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଏଇ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଅଜ ଅଜାଦୟ ଅନାତ୍ମତୟା ଗୃହୀତା। ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ରଜୋଗୁଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ କୋଠୁ ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିବ ଚୈତନ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଯିଏ ବାହାରିଲା ସିଏ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ଚୈତନ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଯିଏ ବାହାରିନି ଚୈତନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ? ଆମର ନାଭି ପୁତ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ପରା ନା ବାହାରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ? ଯଦିଓ ନାଭି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ତା ଦେହରୁ ରଜ ଗୁଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ରଜ ଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ। ଗୁଣାତୀତକୁ ରଜ ଗୁଣଟା ଧରିବ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିବ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ବ୍ରହ୍ମା ଗୁଣାତୀତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ହେଲା ତିନି ଗୁଣର ମାଲିକିଆଣି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ରଜ ଗୁଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ମାଲିକ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ। ତିନି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି। ତିନି ଗୁଣ କଲେ ତ ମାୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଆଲୋକକୁ ଇଏ ଅନ୍ଧାର, ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଇଏ ଅବିଦ୍ୟା, ମାୟା ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। ୟାକୁ କେମିତି ସେଇଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ କରି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନାତ୍ମତୟା। ଅଜାତୟ ଅନାତ୍ମତୟା। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ରଜଗୁଣ ତିଆରି ହେଲା କି ଚମତ୍କାର କଥା କହିତା। ତେଣୁ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଜୋ ଅନୁବନ୍ଧ ସ ଗୁଣି ଅଜାୟା। गुणात् परम वेदनते स्वरूपम अजः अनुबद्धः स गुणैः। अज ब्रह्मा
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिଙ୍କର ରଜଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ହେଲେ ଗୁଣାତ ପରମ, ଆପଣ ହେଲେ ଗୁଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନ ବେଦ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସେ ତମ ଗୁଣ ତିଆରି ହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ତମ ଗୁଣ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ କେହି ଜାଣିବେ? ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ହେଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଇଟା ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମଗେଇ ରହିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ, ରଜଗୁଣରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ, ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ, ବ୍ରହ୍ମା ଯେହେତୁ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସିଏ ଗୁଣାତୀତ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିବି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୁଣାତୀତ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ତିନି ଗୁଣରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବ କି? ସେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସିନା ଜାଣିବ। ପ୍ରଭୁ ଗୁଣାତୀତ, ଆମକୁ ଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ହେବନି। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ଜଣେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସାଧନା କରି, ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଗଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏତିକି ପାଠ ତ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସୁବିଧାରେ ଜାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆମେ ତିନି ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧିକି ଥେଇ ହେଉଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ପ୍ରକାର କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଦରକାର। ସାଧନା କଲେ, ଗୁଣାତୀତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବ। ଅସୁବିଧା କଣ? ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଏଠି ବାହାରିଲା। ପ୍ରକୃତି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତିନି ଗୁଣକୁ ଆପଣ ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ତିନି ଗୁଣ ପାରି ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତି ଚାହିଁବ ତ, ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣରେ ଥେଇ ଗଲା ତା କାମ। ଏଠି ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲି କି? ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେକାନ୍ତରଂ ଦିତେ ମାଂ ଏବ କେବଳ, ଏବ ବୋଲେ କେବଳ, କେବଳ ମୋତେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ସିଏ ହିଁ ତିନି ଗୁଣକୁ ଡାକିବ। ପ୍ରକୃତି ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ତୁ ହଟିଯା ମୋ ପାଖରୁ, ସିଏ ହଟିବାର ନୁହେଁ, ସିଏ ତୁମକୁ ବାଡ଼ି ବସିବ ତଣ୍ଟି ଧରିକି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳା, ସିଏ ହବନି। ସିଏ ଚାହିଁବ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ହବ। ଗୋଟିଏ ତ ପାଠ ଆଉ। ଗୀତା ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତ୍ୱାଂ ଯୋଗିନଃ ଯଜନ୍ତ୍ୟଧା ମହାପୁରୁଷମୀଶ୍ୱରଂ ସାଧ୍ୟାତ୍ମଂ ସାଧିଭୂତଂ ଚ ସାଧିଦୈବଂ ଚ ସାଧବଃ। ଏଇଟା ତିନିଟା କଥା। ତ୍ୱାଂ ଯୋଗିନଃ ଯଜନ୍ତ୍ୟଥା ମହାପୁରୁଷମୀଶ୍ୱରଂ, ମହାପୁରୁଷଂ ଈଶ୍ୱରଂ ତ୍ୱାଂ, ତୁମକୁ। କେମିତିକା ତୁମେ? ତୁମେ ହେଲେ ମହାନ ପୁରୁଷ। ମହାନ ପୁରୁଷ, ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ମହାନ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ତୁମେ ହେଲ ଈଶ୍ୱର, ମାଲିକ, ସ୍ୱାମୀ। ଯୋଗିନଃ ଯଜନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଏକାକାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ସାଧ୍ୟାତ୍ମଂ ସାଧିଭୂତଂ ଚ ସାଧିଦୈବଂ ଚ ସାଧବଃ। সকল ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୁ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ନିୟନ୍ତା ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସାଧିଭୂତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ କେତେ କେତେ ସାଧ୍ୟାତ୍ମ ଆପଣ ହେଲେ आत्मा सहित अंतर्जन रूप अछंती साधिभूतम एवं
ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ, ସାଧ୍ୟାତ୍ମା ଆତ୍ମା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ସାଧିଭୂତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସାଧି ଦୈବମ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ଭାବରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେବତାଟା ତ ଆପଣ। ତେଣୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ସାଧ୍ୟାତ୍ମ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଚୈତନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେ ସାଧିଭୂତମ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ସବୁ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ଚିତ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମନ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଇଏ ବି ଚତୁର୍ଭ୍ୟ। ଏ ଚାରି ହେଲା, ଇଏ ବି ଚାରି ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏମାନେ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ, ଭିତରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ବହିର୍ମୁଖୀ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ବହିର୍ମୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 4 ଜଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହାରେ କିଛି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାହେଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ବି ଆପଣ। ଏସବୁ ତାହେଲେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ଓ ସମସ୍ତ ଦେବତା ହେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଭିତରେ। ଏଭଳି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉଠି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଏ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଆଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଖିଟା ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଆଖି ଦେଖିପାରିବ? ଦେଖିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦେଖିବ। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ତେବେ ଆଲୋକ ଥିଲେ ହେବ, ବିନା ଆଲୋକରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର କିଛି କିଛି ଏତେ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅନ୍ଧାର ଗୋଟିଏ କିଛି ଦିଶିବ, ତାର ସେ ଅଛି ଥିଲେ କାହାର କ'ଣ ହେଲା? ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଖି ଅଛି, ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖିକି ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପାସନା କରିବ, ବସିବ, ଗୀତ ବସିବ, ଉପାସନା କରିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଇଠି ବସିକିରି ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତ ନା, ତାକୁ ବସିକିରି ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯିବ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ? ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ଗଲେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ପାଉନାହ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକିରି ଯଦି ଦେଖିବ, ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ର ପଳାଇ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆଣିପାରିଲେ ଆଉ ସଂସାର ରହିବନି, କି କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ସଂସାର ଦୁଃଖ ଯାତନା ଜବରଦସ୍ତ ହଟି ଜୀବନରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ମଗ୍ନ ରହିବ ବୋଇଲେ, କାଲି କହିଲେ ସେଇଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲାଟା। କି ପାଠ କହିଲ, କହିଦେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲାଟା ନାଇଁ। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଲୋକଟା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିନାହିଁ, କେବଳ ମାଇକ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଭଗବାନ ମୋର ଭାବ ଧରିକିରି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଗତ କଥା କୁହାହେଉନି, ତତେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ
ତୁ କୁକୁର ପିଲା ହେଇଛୁ, ଛେଳି ହେଇଛୁ, ବାଘ ହେଇଛୁ, ସାପ ସବୁ ହେଇଛୁ, ହେଇକି ସେସବୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଆହେବ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ତୁ କଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିକିରି କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ ଏତିକି ହେବ, ପାପ କର୍ମର ଗଣ୍ଠୁଲି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଜନ୍ମମରଣ ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନ ନାହିଁ, ଭାବରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ପରାୟଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ ସଦାବେଳେ ରହ ବୋଇଲେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ଅଛି। ନହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ତୁ ମଲାଟାକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ତ୍ରଜ୍ୟା ତ ବିଦ୍ୟା କିଛିତେ ୱାଗ୍ବୈ ବୈତାନିକା ଦ୍ୱିଜାଃ ଯଜନ୍ତେ ବିତତି ଯଜ୍ଞୈଃ ନାନା ରୂପା ମରାକ୍ଷୟା। ତ୍ରଜ୍ୟାତ ବିଦ୍ୟା, ତ୍ରୟୀ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କ'ଣ? ବେଦ ଚାରିଟା, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ୍ରୟୀ କହିଲେ ବେଦ ତିନି ବେଦ। ତ୍ରଜ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ମାନେ ତିନି ବେଦ, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ, ତିନି ବେଦକୁ ତିନି ବେଦରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ବିଧାନ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକା ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ, ସେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଋକ୍ ସାମ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ କରିକି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଯଜନ୍ତେ ବିତତି ହିଁ ଯଜ୍ଞ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ପାଦୁକରେ ସାଥିରେ ଏସବୁ କରିକିରି ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରନ୍ତି। ନାନା ରୂପା ଅମରାକ୍ଷୟା, ଅନେକ ରୂପ ଅନେକ ଦେବତା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଏ କେଶରବାଦ ଠିକ୍, ଭକ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଶହେ ଦେବତାକୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଏକ ଦେବତା ନୁହଁ, 10 ଦିଗପାଳ ପୂଜା ସେ ଅଷ୍ଟବସୁ। ତାପରେ ସବୁ ଅନେକ 64 ଯୋଗିନୀ ନବଗ୍ରହ ସବୁ ତ ପୂଜା ବାସ୍ତୁ 64 ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଅନେକ ଦେବତାକୁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିନି ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବାକୁ। ଏକେ ତ୍ୱାଖିଳ କର୍ମାଣି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟୁପଶମନ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନିନଃ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେନ ଯଜନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ସରିଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଭଗବାନ ମିଳିବେ କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି କାମ ଗୋଟେ ହେବନି। ଏକେ ଆହୁରି କେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅଛି। କାହାକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା, ସେଇଟା ଖରାପ କଥା କୁହାଯାଏ। ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ଯିବ ତାଠାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭଗବତ ଆରାଧନା ତାହା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବନି, ଭୋଗ କରିବ। ଏତେ ଅଖିଳ କର୍ମାଣୀ ଏକେ ଆହୁରି କେହି ଅଖିଳ କର୍ମାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ଉପଶମନ୍ୱତଃ, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ୟକ୍ ନ୍ୟାସ କରିଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଏ କଥା ନୁହେଁ କି ସବୁ କର୍ମ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ହେବ? ମୋଟେ ନାହିଁ ନା, ହବନି, ନେବେନି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କରି ଦାଦା। ତୁ ମଣିଷ ଆଣିକିରି ଆସିଲୁ, କାହାକୁ ହିଂସା କରୁଛୁ, ଶୋଧୁଛୁ, ଗପୁଛୁ, ଚୋରି କରୁଛୁ, ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛୁ,
ସେ କର୍ମ ମୁହିଁ ନେବି ନାହିଁ ତାର କର୍ମର ଫଳ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କର୍ମ ନୁହଁରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅକର୍ମ, ବେଦ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ। କର୍ମ ବୋଇଲେ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ, ସିଏ କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିହେବ। ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଜପ କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଇ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ରହିଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଶାରୀରିକ ରୋଗ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ଯଦି ରହିଲ, ଏଥିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବ, ପ୍ରବଳ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ିଲ, ଭୋଗ ଛାଡ଼। ତେବେ ସେ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରେ ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଯଜ୍ଞ କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବ। ତାପରେ ଅଖିଳ କର୍ମାଣୀ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ, ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିବ। ସମର୍ପଣ ନ କରିବ ବୋଇଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ସେ କର୍ମ ସୁକୃତକୁ ଭୋଗ କରିବ। ସେଟା ଯେହେତୁ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରି ହେବ ଏଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ କଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ? ଏ କର୍ମର ଫଳ ତ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏ ତ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା। ଏହାର ବାଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ ନଥିବ। ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସମର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କୁହାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ୟାର ସମର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ ତ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୁକୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ବଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇଟା ଆମେ କହୁନେ, କହିଦେଲେ ଯାଇକି ସମର୍ପଣ ହେଲା, ନ କହିଲେ ସେ କର୍ମ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାର ଫଳ ହଉନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି କହିଦେବା ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କର୍ମର ଫଳ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପାଗଳଟା କ'ଣ ପାଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ ତା ଫଳ ମୋତେ ପୁଣି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଟା ସମର୍ପଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ କରାହେଲା, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ପରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ତେଣୁ ଅଖିଳ କର୍ମାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ଉପଶମତା, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଫଳରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ନ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେନ, ତେଣୁ ସେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଟା କିଛି ହେବନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମମରଣ ପଡ଼ିକି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେ କଥା କରନ୍ତି, କାରଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନାର୍ଥ ଦର୍ଶନ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ। ଏ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ଦେଖିବ ନା ଅନୁଭବ କରିବ। କହିଦେଲେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ କ'ଣ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କହିଦେବ କ'ଣ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କହିଲେ ହେବ। ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ସହଜ କଥା। କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁ ସାଧନା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ସେ ହେବ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ତାହା ହେଲା ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ପଢ଼ି ଅନୁଭବ କରିବା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ। ଆଉ ପଢ଼ିକିରି ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ପଳେଇବା, ତାହା ନା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ।
ଯୋଉଠି ମନ କାମ ସେଠି କାଲି ସିଦ୍ଧି କହିଥିଲେ ଦେଖ ମନ ଯୋଉଠି କାମ ସେଠି ତେବେ ଏଇଠି ଭାଗବତ ପଢୁଛ ନାଇଁ କି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଚାଲିଛି ଦଳକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବସି କିନ୍ତୁ ତମ ମନ ଭାଗବତ ପଢ଼ାରେ ନାହିଁ ଯାଇକିରି ବଜାର ବୁଲୁଛ ବୋଲେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଗବତ ପଢୁଛ ନା ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛ ନା ବଜାରରେ ବୁଲୁଛ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛ ମନ ବଜାର ଭିତରେ ଥିବା ହେତୁ ବଜାର ବୁଲିବା କର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଆଦୌ ଭାଗବତ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଖାଲି ଏଇଠି ବସିଛି ପକ୍କା କଥା ଇଏ ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ଫଳ କିଛି ତମକୁ ମିଳିବନି ମାଇନସ୍ କଥା ସବୁ କ'ଣ କରିବା ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମାଜ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଛି କିଏ ଶୁଣୁଛି ଛାଡ଼ ଏମିତି ଆମେ କହୁଥିବା ଏକେ ତ୍ୱାଖିଳ କର୍ମାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟା ତେଣୁ କେହି କେହି ନିଜର ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକିରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହକୁ ଜନନ୍ତି କି ପାଠମ ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହକୁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେ ଦଳେ କାଠ ଇଏ ଚରୁ ସହିତ ଆଣିକି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଆଉ ଦଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହକୁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟା କ'ଣ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ରୂପରେଖ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ୟା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁଛି ଜ୍ଞାନମୟ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ସିନା ଆଗକୁ ଦେବ ତେବେ ଜବରଦସ୍ତ କି ଜାଣିପାରିବ ନା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ତଳ ବଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଣିବ ନାହିଁ କି ସିଦ୍ଧି ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କିଛି କାମ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର କାମ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଚାକର ପିଲା ଇଏ ବାଇଆ ମୋତେ ଜାଣିବା ପିଲା ପାଗଳାମି ବାହାରିଲେ ପାଗଳାମି ବାହାରିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ା ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହଉ କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗିକି ରହିଯାଉ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବେ ବାପା ଆଉ ସିଏ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନା ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନମୟ ଚମତ୍କାର ପାଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି କେହି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ପାଠ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଗ୍ରହକୁ ଆରାଧନା କଲେ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରଂ ଇହ ବିଦ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କ୍ରିୟତେ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟେଚ ସଂସ୍କୃତ ଆତ୍ମାନ ବିଧିନା ଅବିହିତେ ନତେ ଯଜନ୍ତି ତ୍ୱନ୍ମୟା ସ୍ୱାଙ୍ଗ ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତିକମ୍ ଅନ୍ୟେଚ ସଂସ୍କୃତ ଆତ୍ମାନ ପୁଣି ଆହୁରି କେତେକ ଲୋକ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇକିରି ତନ୍ମୟା ତ୍ୱାଗି
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତନ୍ମୟ ମାନେ ଏକାକାର ହେଇ ତନ୍ମୟ ତନ୍ମୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ମନ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅନେକ ରୂପରେ ଅଥବା ଏକମାତ୍ର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ବସନ୍ତିନି। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କିଏ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବୁଝିବନି, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଠି ମାଲିକ ଜଣେ ନାରାୟଣ ବା କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବି ହଉ ଜଣେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବି, ଜପ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଦୂର କରିବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଲାଗିଗଲା, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ଧ୍ୟେୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଆତ୍ମା, ସଂସ୍କୃତ ଆତ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ? ଏ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିବା ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଯାହା ଆତ୍ମାଟା ସଂସ୍କାରୀଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଜିନିଷଟା ଏ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ହେବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ନହେଲେ କିଛି ସେଟା ମୋଟେ କିଛି ହେବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେବ, ସମୟ ଲାଗିବ, କିଛି କିଛି ଅନୁକୂଳ କଲା, ଏମିତି ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଯାହାର ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ଅଛି, ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା ରହିଛି, ସେ ବଳବତ୍ତର ସଂସ୍କାର ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଆତ୍ମା ନା, ସେମାନେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଆତ୍ମା, ସଂସ୍କାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। ସେ ଏମିତି ସାଧନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏବେ କିଏ ଟିକେ କ'ଣ କଲା, ସେ ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇନି। ମନେକର ଇହ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ କେବଳ ଇହ ଜନ୍ମରେ ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ପୁରା ଏମିତି ହେଇକି ଆଜି ଯେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସିଲେ ନା ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଜାଣିଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେଇଟା ସଂସ୍କାର ଆକାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବଳବତ୍ତର ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ସଂସ୍କାରାତ୍ମାନ ବିଧିନା ଅବିହିତେ ନୁତେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦନ୍ତି ତନ୍ମୟା, ସେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବେ, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବେ। ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇ ବା କାହାର କୋଉ ଦେବତା କିଏ କୃଷ୍ଣ, କିଏ ଶିବକୁ ଆରାଧନା କଲା, କିଏ ଗଣେଶକୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, କିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, କରୁ ସେ ସେଇ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, କିଏ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଆରାଧନା କରୁଛି, କିଏ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆରାଧନା କରୁଛି, এই প্রকার আরাধনা করি संस्कार बଳରେ अग्रକୁ बांधे। त्वां एव अन्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बोधाचार्य विभेदेन भगवान सौपासते। बोले हे भगवान अन्य केतक लोक प्रभु शिवों द्वारा कथित मार्ग तथा से मार्ग आचार्य भेद रही विभिन्न अवांतर मार्ग शिवस्वरूप ही पूजा करते। शैव भी अच्छा शिव है मुख्य शिव को आराधना करा तेणु आउ कहीं शिव आराधना कर लगी जाती एवं अन्य कहीं शिव को तेन मार्गेण शिव भगवान शिवशंकर द्वारा प्रदर्शित मार्ग शिव रूप को आराधना करती। बोहाचार्य विभेदेन
ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିବକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି କେହି କେହି। ସର୍ବ ଏବ ଯଜନ୍ତି ତ୍ୱାଂ ସର୍ବଦେବ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି ଆରାଧନା କରୁ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆକାଶାତ୍ ପତିତଂ ତୋୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରମ୍। ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଜଳ ଯେମିତି ସାଗରକୁ ଯାଏ ସେମିତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବମ୍ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆରାଧନା କର ନା କାହିଁକି ସବୁ ଆରାଧନାଟା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ, ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ଜଣେ ତ ଈଶ୍ୱରଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନ ଜାଣିକି ସେ ଦେବତାକୁ ଆରାଧନା କର, ତା ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆରାଧିତ ହେଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅବିଧିପୂର୍ବକ। ଗୀତା ବି ତାହା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଧିବିଧାନ ହେଉନି, ଅବିଧିପୂର୍ବକ ସେ ହିଁ ଆରାଧିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବ ଏବ ଯଜନ୍ତି ତ୍ୱାଂ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସର୍ବଦେବମୟ, କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ସର୍ବଦେବମୟ ଈଶ୍ୱର। ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତା ଯଦ୍ୟପି ଅନ୍ୟ ଧିୟଃ ପ୍ରଭୁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କିଏ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳକୁ ଧରାଯିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସବୁ, ଆଉ ତା ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଯିଏ ସର୍ବାତ୍ମା ଭାବରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଆଉ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆରାଧନା କରିବି? ଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ଯିଏ ବୁଝିଲା ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକିବ, ଆଉ ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ସିଏ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅବିଧିପୂର୍ବକ, ବିଧିବିଧାନରେ ସେ ଡାକୁନି, ଅବିଧିପୂର୍ବକ ମୋତେ ହିଁ ଡାକୁଛି। ସେଇ କଥା ଗୀତା ବି ତାହା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ଯଥା ଅର୍ଦ୍ଧି ପ୍ରଭବା ନଦ୍ୟ ପରଜନ୍ୟା ପୂରିତା ପ୍ରଭୁ ବିଶନ୍ତି ସର୍ବତ ସିନ୍ଧୁ ତଦ୍ଭକ୍ତ୍ୱାଂ ଗତୟୁ ତତଃ। ଆରେ ବାପା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପର୍ବତ ଉପରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି, ଯାଇକିରି ପୁରୀରେ ଯିବ, ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବେ ନା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁରୀ ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶନ୍ତି ସର୍ବତଃ ସିନ୍ଧୁ। ସବୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥିବାରୁ ସେ ଦେବତା ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେମିତି ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମିତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବମ୍ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନା କାହିଁକି ସବୁ କେଶବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ସତ୍ୱଂ ନରସ୍ତମ ଇତି ଭବତଃ ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣା ତେଷୁ ହି ପ୍ରାକୃତଃ ମୃତା ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାବରାଦୟଃ। ମାନେ ସତ୍ୱଂ ରଜଃ ତମ, ସତମ ଏଇଟା ତିନିଟା ହେଲା ଗୁଣ। ଏ ଗୁଣ କାହାରରେ? ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣା, ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ, ଆତ୍ମା। ସତ୍ୱଂ ରଜଃ ତମ ଇତି ଭବତଃ ପ୍ରକୃତେ ଗୁଣା। ଭବତଃ ପ୍ରକୃତି,
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ଏ ଗୁଣ ହେଲା ତିନିଟା। ଆପଣଙ୍କ ଭବତଃ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ହେଲା ତିନିଟା ଗୁଣ ସତରତମ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେଶୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତ ହାପୃତା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତ, ସନାତନ ଜଗତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତ। ତେଷୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତ ହାପୃତା। ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଣାତୀତ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତରୁ ତୃଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ତିନି ଗୁଣ ଆଗ ହେଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ତିନି ଗୁଣରେ ଜଗତଟା ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତିନି ଗୁଣ ହିଁ ଏ ଜଗତକୁ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ପାଳନର କାରଣ, ସଂହାରର କାରଣ ସବୁ ତିନି ଗୁଣରେ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାରଣ ଗୁଣ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର। ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ त्वविषक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियाञ्च साक्षिणे। गुण प्रवाहो यं अविद्यया कृतः प्रवर्तते देव नृ त्रिजग आत्मसु त्रिजगात्मसु। तुभ्यं नमस्ते अस्तु, नमस्ते नमस्ते अस्तु अभिशप्त दृष्टये। किंतु आपण सर्वस्व होई से सब गुण लिप्त होती नहीं। अभिशप्त दृष्टये आपण प्रत्येक भीतर रही पुरुष हिसाब से, किंतु गुण आप स्पर्श कर गुणातीत। तेणु गुण भितर भी आप रही प्रत्येक तीन गुण में बढ़ाई प्रत्येक जीव भितर आप रही आपन तीन गुण स्पर्श कर। तुभ्यं नमस्ते तो से आपको नमस्कार, कहीं तीन गुण आपको स्पर्श कर। अभिषक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियाञ्च साक्षिणे। आपण सर्वात्मा प्रत्येक भीतर आत्मस्वरूप रही, सर्वधियाञ्च एवं समस्तंकर मन एवं बुद्धिर साक्षी हो, बुद्धिर साक्षी स्वरूप रही। किए कौन चिंतन कौन नहीं आपको सबू जना। कारण प्रत्येक भितर चैतन्य शक्ति आत्मा स्वरूप आप चैतन्य ही सब अनुभव कर। जड़ कौन कर सबुड़ाक जड़, चैतन्य आपण। तेणु आप प्रत्येक भितर रही तार कौन चिंतन कौन कर सब आप अनुभव। गुण प्रवाह अयम अविद्याकृत। ये जो तीन गुणर प्रवाह समग्र विश्व को ढांकी रही, ये तीन गुणर प्रवाहटा किए कर अविद्याकृत। ब्रह्मा सृष्टि कले कौन आग सृष्टि कले कि ना आग परा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 को आग तैयारी कले। तम मोह महामोह ये जाए ये 5 से। तेणु आग अविद्या अस्मिता, अविद्या माने माया, जहाँ नहीं से अच्छी चिंता करे। अस्मिता मु 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 अहम मु मोर भाव मुझे मोर आसला। तेणु मु मोर भाव है अस्मिता। राग द्वेष, राग माने आसक्ति, मु आसला माने मोर आसो। मोर राग से कथा ना राग मोर मो स्त्री मोर मोर टका पैसा मोर मु आसले मोर आसला। राग आसक्ति अहंकार पर आसक्त राग बोले मोर भाव। राग द्वेष शत्रुता भाव। जी मोर सी तो मोर, जी मोर नुह से शत्रु। मोर जी नुह जी मोर है सी तो मोर है, बाकी तो सब शत्रु है। बाकी तक उदासीन
ସବୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଅବଶ୍ୟ। ମୋର କେତେ ମୋର 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 ସିଏ ମୋର ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଉଦାସୀନ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମୋର କେତେକ ଉଦାସୀନ ଆଉ କେତେକ ଶତ୍ରୁ। ଏ ହେଲା ଜଗତର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ଉଦାସୀନଟାକୁ ଧରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱେଷ ଆସିଗଲା। ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଶତ୍ରୁତା ମୋ ବିତ୍ତା ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଉଦାସୀନ ଶତ୍ରୁ। ଉଦାସୀନ ତ କିଛି କରିବନି, ଶତ୍ରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବ, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଶତ୍ରୁତା, ଅଭିନିବେଶ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ସଂସାର ହେବ ୟା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଧରିକି ସଂସାର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା। ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ ୟା ବିନା ସଂସାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଏଇ 5 କ୍ଲେଶ ଅଛି। 5 କ୍ଲେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ବୁଢ଼ୀ, ମଣିଷ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଦେବତା, ନୃ, ତ୍ରିଜଗ ସବୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଦାସୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ 3 ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହଉନାହାନ୍ତି। ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ କହିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ମୁଖମ୍ ते अवनिहिगे अंघ्रिक्षणं सूर्य नभः नाभिरथु दिशः श्रुति जौः कम सुरेन्द्रा तमवाभवर्णवः उक्षिः मरुत् प्राणबलं प्रकल्पितम्। अग्नि मुखम आपणकर मुखरे रहिला अग्नि। अग्नि होउछन्ते आपणकर मुह। केंदी नारायणाय स्वाहा वैज्ञान उठित से अग्नि। तेणु अग्नि हेले यज्ञ नारायणकर मुख। नारायणकर मुख हेले अग्नि। अग्नि होउछन्ते आपणकर मुख। अग्नि मंत्रपूर्वक जहाँ आहुति दि जाए ताकू प्रभु ही पाई जाते। असुविधा कौन से? अग्नि ही मुखम। चमत्कार। अग्नि होती आपंकर आप खाऊ ना किए कहला अग्नि स्वरूप आप खाऊ। अग्नि ही मुखम। चमत्कार कथा है। ते अवनि अंघ्रि आपणकर पृथ्वी आपणकर चरण अवनि पृथ्वी पृथ्वीटा आपणकर अंघ्रि पाद ईक्षण सूर्य आप देखुना किए कहला सूर्य होती आपणकर आखि। सूर्य आखि जगत को सब देखुं सूर्य। तेज मुझे लुचिक काम कर सूर्य थे तो सूर्य थे सी देखुना सूर्य परा सूर्य चंद्र प्रभुकर आखि आखि पाठ। तेणु सूर्य सब देखुन जेहेतु सी प्रभुकर आखिरे बापा आ देखुना तू बाप कर केड़े दुर्भाग्य कथा। राति चोरी कर चंद्र देखुं सब प्रभु स्वरूप। पृथ्वी देखुं वायु देखुं आकाश देखुं पंचतत्व सब प्रभुकर। प्रभु ठार सब बाहर समस्ते विद्यमान अच्छे समस्ते सब कर्म को देखुं। तापर ईक्षण ईक्षण सूर्य सूर्य आपंकर आखि। नभ नाभि नभ अंतरिक्ष ये अंतरिक्ष रूपा स्वर्ग रहा मर्त्य रहा शून्य स्थान सी है अंतरिक्ष सीटा है आपंकर नाभि स्वर्ग। अथो दिश श्रुति आपंकर काद ना अच्छे ना किए सब दिग दिग ही
କର୍ଣ୍ଣ ଆମର କାମ କ'ଣ କି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆକାଶର କାମ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖରେ ଯଦି କାନ ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନ ହେଲା ଆକାଶର ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସଞ୍ଚୟକି ରଖୁଛି ଛାଡ଼ୁଛି ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ଧରେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଶ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ୟୌହୁ କମ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦିଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଶିର ଯେଉଁ କମ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତବ ବାହବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସୁରନ୍ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାହବ ବାହୁ ଅର୍ଣ୍ଣବାହା କୁକ୍ଷି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାର ଗୋଟେ ପେଟ ବସିଲା ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ନା ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ମୋର ପେଟ ମରୁତ ପ୍ରାଣ ବଳ ଆମର ପ୍ରାଣ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେ ପବନ ଦିଗକୁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ତେଣୁ ଜଗତ ପ୍ରାଣ ସବିରଣ ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗତ ପ୍ରାଣ ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲେ ଜଗତ ପ୍ରାଣ ପବନଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ପବନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏଇସବୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆହୁରି କେତେ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯିବ ଚାଲିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଏକଦମ